श्रीमद भागवत अम्बरीश महाराज कौन कहते भली से धर्म संकट पड़ते अम्बरीश महाराज मत क्षत्रिय थे किंतु से धर्म संकट पड़ते कौन धर्म संकट थे अम्बरीश महाराज जड़े भगवान भक्त थे समस्त अंग द्वारा से कौन करते भगवान सेवा करते कौन कौन अंग द्वारा करते से ना मन को श्रीकृष्ण चरण रे कौन करते निवेश करते आउ वाणी को कौन करते वाणी द्वारा भगवान गुण कीर्तन करते जीवा द्वारा हस्त द्वारा मंदिर मार्जन करते कान द्वारा कौन करते हरि कथा श्रवण करते आखि द्वारा भगवान विग्रह को दर्शन करते पादरे तीर्थ यात्रा करते मस्तक द्वारा कौन करते भगवान को प्रणाम करते एभलिया भाव समस्त इंद्रिय को भगवान सेवार सी लगे सहित एकादशी व्रत मध्य से पालन करते दिने कौन है एकादशी व्रत पालन करने को जाइए पारण करेंगे ना द्वादशी दिन पालन करिए कि नहीं द्वादशी दिन पारण करने को जाउछंती से समय कौन है दुर्वासा मुनि आसछंती दुर्वासा मुनि तो महान क्रोधी दुर्वासा मुनि जो देखी अम्बरीश महाराज कौन कले भोजन करने दुर्वासा मुनि को डाकिले द्वादशी दिन दुर्वासा मुनि कहले मुझे जमुना रे स्नान कर आपर भोजन कर जमुना जाए स्नान कर पारण समय गड़ी जाऊँ आसुना ये धर्म संकट पड़े किए एकादशी व्रत पालन द्वादशी व्रत पालन न हो कौन हम द्वादशी फल मिल एकादशी फल मिलना एणे जदि मुझे दुर्वासा मुनि आसवा पूर्व जदि किछि पाउछि ताहले एटा मध्य अधर्म हम सी कौन करेंगे पारण करेंगे कि नहीं द्वंद्व पड़े धर्म संकट पड़े तापर किसी ब्राह्मण मान से पचारे एमती उपाय कहतु जमती कि सेटा पारण भोजन हम ना किंतु पारण हो माने द्वादशी व्रतटा मत फल मिल एकादशी व्रतर फल मिल से कहले जल तुलसी पाइदे ना भोजन ना से भोजन ना कि पारण हो से कौन कले जल तुलसी पान एणे दुर्वासा मुनि कौन कले जोग शक्ति बड़े जानिले चंडाल मत न देखी ये कौन करछे भोजन करछे द्वादशी पारण करछे से आसला परे क्रोधित होकर निजर जटार गोटे केश बाहर कले आ केशटा तले छाटिकी गोटे असुर को तैयारी कले कृत्या भयंकर कृत्य असुर को तैयारी कले आ आदेश देले ये अम्बरीश जाए तू कौन करे मारदे जो कृत्य आसी अम्बरीश महाराज को बध करने अम्बरीश महाराज से विचलित होना से कौन कर भगवान को चिंता कर भगवान को चिंता कर भगवान कौन कले सुदर्शन चक्र छाड़े सुदर्शन चक्र से कृत्य से असुर को कौन कले बध कले जी पठे पछे सुदर्शन चक्र पुणी गोड़ेला किए पठेदेला दुर्वासा मुनि पछरे गोड़ेला सुदर्शन एत तेज भाव दुर्वासा मुनि तेज देखा जाऊनी किसी काम करने कि शक्ति कि ज्ञान कि बल सुदर्शन आगे फेल मारला दौड़ी दौड़ी चलले क्या पाखु ये पहुँचले ब्रह्मा पाखे
ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି ନା। ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇଥିଲେ, ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଶିବଜୀ କହିଲେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି। ଶିବଜୀ କହିଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଯାହାର ସୁଦର୍ଶନ ତା ପାଖକୁ ଯା, ଯିଏ ସୁଦର୍ଶନ ପଠେଇଛି ତା ପାଖକୁ ଗଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ, ରକ୍ଷା କରିବ। ଏସବୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ। ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ କହିଲେ ମୁଁ ଅଭକ୍ତ ପରାଧୀନ, ଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇ ଦ୍ୱିଜ। କହିଲେ ହେ ଦ୍ୱିଜ, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମୁଁ ଭକ୍ତଙ୍କର ଅଧୀନ, ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି। ଇଏ ହତାଶ ହେଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଚକ୍ର, ଆପଣ ସବୁ କିଛି ତିଆରି ଏସବୁ ଲୀଳା ରଚୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ ହବ ନା? ସେ କହିଲେ ନା, ମୋ କଥା ଯେ ଶୁଣିବ ନା, ମୁଁ ଭକ୍ତଙ୍କର ଅଧୀନ। କହିଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଯାହା ପାଖରେ ଅପରାଧ କରିଛୁ ତାକୁ ଯାଇ କ୍ଷମା ମାଗ, ତାହେଲେ ଯାଇକିରି ସୁଦର୍ଶନ ତତେ ଛାଡ଼ିବ। କେତେ ଅପମାନ, କେତେ ଅପମାନ ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଦୁର୍ବାସନ। ଭାବୁଥିଲେ ଏଇ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ରାଜା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭକ୍ତର କେତେ ବଡ଼ ମହିମା ଅଛି, କେତେ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେଇଲା ପରେ କେତେ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, ମୁନି ଋଷିମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ନା। ସେସବୁ ଆସିକି ଅମ୍ବରୀଶ ମହାରାଜଙ୍କ ଶରଣରେ ପଡ଼ିଲେ। ଅମ୍ବରୀଶ ମହାରାଜ ଭକ୍ତ ହିସାବରେ ଦୁର୍ବାସା ମୁନିଙ୍କର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଜାଣି ସେ ଆହୁରି ନିଜକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ନମ୍ର କରୁ। ସେ ନମ୍ର ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ଏତେ ବଡ଼ ମହାନ ଋଷି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ତୁଳନାରେ କିଛି ନୁହଁ। ସେ କ'ଣ କଲେ, ଦୁର୍ବାସା ମୁନିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ମୁଁ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ସତରେ ଭକ୍ତ ହେଇଥିବି, ସତରେ ଦାସ ହେଇଥିବି, ତାହେଲେ ତୁମେ ଦୁର୍ବାସା ମୁନିକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ସେଠୁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଠୁ ଉଠିଲେ ଦୁର୍ବାସା। ଦୁର୍ବାସା ଉଠିକି କହିଲେ, ଏଥର ମୁଁ ଜାଣିଲି ଭକ୍ତଙ୍କର କେତେ ମହିମା, ଭକ୍ତ କେତେ ବଡ଼ ଏବେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି। ତ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗଟା ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଏଇ ଅମ୍ବରୀଶ ମହାରାଜଙ୍କର ଏ ଶୋକ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ସେଇ ଭକ୍ତକୁ କ'ଣ କରିବେ, ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ। ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ନ ମେ ଭକ୍ତ ପ୍ରଣଶ୍ୟତି, ଗୀତାରେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଭକ୍ତଙ୍କର କେବେ ବିନାଶ ହବ ନାହିଁ। ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେପରି ଅର୍ଜୁନକୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଛାଡ଼ନି, ସେପରି ଅମ୍ବରୀଶ ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ ସଙ୍କଟରେ ଭଗବତ ଆଜ୍ଞା ଓ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ସେ ଭୟରେ ନୁହେଁ, ଧର୍ମ ବିରୋଧୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଧର୍ମ ବୁଦ୍ଧିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଆମକୁ ଯଦି କୌଣସି ଭକ୍ତିରେ କୌଣସି ବାଧା ଆସୁଛି, ସେଥିରେ ବିଚଳିତ ନ ହେଇକି ଯଦି ଆମେ ଭକ୍ତିରେ ଅଟଳ ହେଇକି ରହିବା, ସେଇ ଧର୍ମଟା କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ଯଦି ପାଳନ କରିବା, ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ଜୟ ହେବ। ଏରେ ପରାଜୟର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସାରି ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ? ସେ ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ବିଚଳିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ବିଚଳିତ ହେବା, ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ସିଏ ଭଗବାନ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ମଝିମଝିଲିଆ ଦିଅ ତାହେଲେ ଟିକେ ଟଳମଳ ହେବ। ସମର୍ପଣ ଯଦି ନଥିବ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ, ଆସିଲେ ଟଳମଳ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଧର୍ମ ସଙ୍କଟରେ ମଧ୍ୟ ଅମ୍ବରୀଶ ମହାରାଜ ଅବିଚଳିତ ହୋଇ ରହିଲେ, ବିଚଳିତ ହେଲା ନା। ତ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶୁଣିକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଜିନିଷ ଯଦି ଆସୁଛି ଭକ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ, এই ପ୍ରସଙ୍ଗଟା ଶୁଣିଲେ କାମ ଦେବ।
ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମରୁ କେବେ ହେଲେ ଓହରି ଯିବ ନାହିଁ। ଅନେକ ସାରି ବାଧା ଆସୁଛି ବୋଲି ଭକ୍ତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ବାଧା ଆସୁଛି ବୋଲି ଛାଡ଼ିଦେବ, ତାହେଲେ କାହାର ଲସ୍, କ୍ଷତିକାର ନିଜର। ତେଣୁ ଅନେକ ସାରି ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସିବ। ଅମ୍ବରୀଶ ମହାରାଜଙ୍କ ଭଳି କ'ଣ କରିବା, ଧର୍ମ ଆଚରଣ କରି ତାର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଶେଷରେ। ଅତି ସହଜରେ ହେଇଯାତା ବୋଲି ତ ସମସ୍ତେ କରିଦେବେ, କଷ୍ଟ ଆସିବ। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे